Sri Lanka's most prominent military family is back in power, with Gotabhaya Rajapaksa winning the country's presidential election. He secured 52% of the vote, well ahead of his main rival, Sajid Premasada. The election was largely split along ethnic lines, with the wartime defence chief doing better in Sinhalese majority areas compared to the Tamil-dominated north and east. Our correspondent Yogita Limai has more. A wartime strongman returns as Sri Lanka's most powerful. Gotabhaya Rajapaksa is seen by many among the Sinhalese majority as a leader who can keep their country safe. We don't have enough protection for the people. You see everywhere they kept the bombs, terrorists. Day by day, a lot of terrorists creating in this government. So we like to have a father for our mother country. Sri Lanka was shaken by a series of attacks on Easter Sunday this year. Hundreds were killed, security became a big issue, and a wartime defence chief sensed an opportunity. Gotabhaya Rajapaksa got his deadly reputation during this bloody ethnic conflict between Tamil insurgents and the mainly Sinhalese Sri Lankan army. Torture, killings, disappearances of Tamil minorities, and the bombing of civilian areas. He's accused of them all. This is where the last very intense bit of fighting took place at the end of the Sri Lankan Civil War. Hundreds of thousands of Tamils who were trapped there walked over this bridge into areas that were under the control of the Sri Lankan military. Among them were Tamil rebel leaders who had negotiated a surrender with the government. But once they went across to that side, many of them were never heard from again. Some believe they were killed on Mr. Rajapaksa's orders. Thousands of those who disappeared were also civilians. Their families still hold daily vigils asking for answers, even though it's been a decade since the war ended. I don't think my son will come back, but we want to expose the atrocities of Gotabhaya to the world, and that is why I come here. Mr. Rajapaksa has always denied the allegations against him, and as long as he remains president, he can't be held to account. Yogita Limai, BBC News in Sri Lanka. ගන්න පුතේ ඉක්මන ගන්න ෂොට්ස් එනවා ගන්න ඉක්මන ගන්න උසල ගන්න පුතේ හොඳට උසල ගන්න වැටෙයි තව එකකින් නැගපන් Sandupan. අවසන් මොහොතේ කුඩාරමින් කුඩාරමට නිරීක්ෂණය කරමින් වයස්ගත පුද්ගලයන් හා කුඩා දරුවන් වැනි අතරමංව සිටි පිරිස්ද මේ වන විට යුද හමුදාව යුද මුක්ත කලාපයෙන් ඉවත් කොට රැකවරණ සලසා තිබෙනවා. අරන් දුවන්න. සතුව තිබූ අතිවිශාල අවියාවුද සම්භාරය හා යුද උපකරණ යුද හමුදාව යටතට මේ වන විටගෙන තිබෙනවා. මුහුදු ගුවන් හා ගොඩබිම් සටන්වලදී භාවිත වන මෙම අවියාවුද ප්‍රමාණය රටක ත්‍රිවිධ හමුදාවක් සතු ආයුධ ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා.
LTT සතුව තිබූ මෙම ගුවන්නාශක අවිය වැනි ඇතැම් ආයුධ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවද භාවිත නොකරන අවි. 2002 සටන් විරාම ගිවිසුම පැවති වකවානුවේ LTTට මෙවැනි අතිනවීන තාක්ෂණික අවි ආයුධ විදේශ රටවලින් දැවැන්ත ලෙස ගෙන ඒමට නිදහස උදා වුණා. ඒ අනුව කන්ටේනර් පිටින් අවි ආයුධ මෙරටට ගෙනවිත් ඇති බව දැන් තහවුරු වෙනවා. 2002 දී ගෙන එන ලද ඇතැම් අවි ආයුධ තවමත් භාවිත නොකර LTT සංගවා තිබීමෙන් කොතරම් ආයුධ ප්‍රමාණයක් ඔවුන් ගෙන ඇද්දයි යන්න සනාථ වෙනවා. කෙසේ නමුත් LTT මේ ආකාරයෙන් පරාජයට පත් නොවුවේ නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙම අවි ආයුධ භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ භෞමික අඛණ්ඩතාවයට මුළුමනින්ම දැවැන්ත තර්ජනයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව LTT සතුව තිබූ බව දේශපාලන හා යුද විශ්ලේෂකයන්ගේ ප්‍රමුඛතම අදහසක් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොව දකුණු ඉන්දියාවට පවා මෙම අවි ආයුධ වලින් තර්ජන එල්ල කිරීමට LTTට හැකියාව පැවතියා. මෙවැනි ප්‍රබල අවිබලයක් පරාජයට පත් කිරීම මෙම ජයග්‍රහණයේ විශිෂ්ටත්වය තවත් වර්ධනය කිරීමක්. ලේවි කිරීමකින් තොරව හිංසක ජනතාව මුදා ගැනීමට හැකියවීම ආරක්ෂක හමුදාව ලැබූ සුවිශේෂී දක්ෂතාවකි. මෙවැනි යුද ගැටුම් පවතින සෙසු රටවලටද ආදර්ශ සපයමින් ශ්‍රී ලංකා හමුදාව ප්‍රශස්ත ලෙස මෙහිදී ක්‍රියා කර තිබේ. සාමාන්‍ය වැසියන් ත්‍රස්තවාදී ග්‍රහණයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා රජයගෙනගේ වැඩපිළිවෙල අන්තර්ජාතික පැසසුමට ලක්විය. ඒ ගැන සොයා බැලීමට වරින් වර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදේශ නියෝජිතයෝද ඒ බව තහවුරු කළහ. කොට ත්‍රස්තවාදීන් මේ දෙමළ ජනතාවට දී ඇති වද හිංසා එම ජනතාව නැගූ අඳෝනාම සාක්ෂි දරයි. හැමෝටම නිවෙසයක් ඕනේ, මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ, මම බේර ගන්න ඕනේ, රජුට කියන්න ඕනේ, අපේ ළමයි ඔක්කොම දෙවිල දෙන්න ඔක්කොම බේර ගන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් කවන්නේ අපේ ළමයි බලන්න බෑ. කකුලේ දුවයි දැන් පාරේ මෙරිලා ඉන්නවා. මේ දැකලා ජීවිතේ පාවෙලා මගේ ජීවිතේට දෙන්නට මම කියන්නේ මගේ ජීවිතේම බේරන්න ඕනේ. ත්‍රස්තවාදී කල්ලිය අපේ මහජනයාට දෙමළ මිනිසුන්ට කරේ මහා අපරාධයක් තමයි. මීට වඩා කිසිම අපරාධයක් වෙන කවුරුත් කරේ නැහැ. ওই දෙමළ මිනිස්සු තමයි දෙමළ මිනිසුන්ට කරේ අපරාධේ ප්‍රභාකරන්. ලා අපි කොහොමදයි බේරගත්තේ? ඒක තමයි රන්දෝස. ඊළම් සිහිනය තුළ අනාගතය අඳුර කරගෙන සිටි මේ ජනතාව දැන් එකම දජයක් යටතේ සීමා මායිම් නැත දිවි පෙවතකට ගොනු වී සිටිති. මොවුන් සියලු පහසුකම් සහිතව යලි සිය ගම්බිම්වල පදිංචි කරවීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. එතෙක් ඔවුන් සහන ගම්මානවල රඳවනු ලැබ සිටිති. ඔවුන්ට ආහාර පාන ඇතුළු සියලු පහසුකම් රජයෙන් සැපේ. අපි සෑම රටක් සමගම මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝක දේශපාලනය තුල විවිධ ජාතීන් අතර බල අරගලයන්ට මැදිවන්නට අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. We want to remain neutral in our foreign relations and stay out of any conflict amongst the world powers.